تو میرے پاس جموں کشمیر ہاؤسنگ بورڈ کا کے کچھ آرڈرز ہیں، جس میں مینلی میں بات کروں گا یہ جو ہمارا گلندر پامپور ہے، وہاں سے یہ جو رنگ روڈ بن رہا ہے نارا بل تک، جس میں کافی ڈسٹرکٹس آ رہے ہیں، کافی ایریاز آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو میرے پاس ہاؤسنگ جموں کشمیر ہاؤسنگ بورڈ کا ہے، اٹ از ڈیٹڈ 9/10/2024۔ It talks about development of satellite township across the Ring Road, Srinagar. Land details thereof HB /CLA/2718-21 dated 18/7/2024. It talks about two things basically. ایک تو ہم رنگ روڈ بنا رہے ہیں، کافی رنگ روڈ بن رہے ہیں، تو ایک رنگ روڈ ہے یہ گلندر پامپور سے لے کے نارا بل تک، یہ رنگ روڈ آ رہی ہے۔ دو باتیں اس میں بہت ہی یعنی شاکنگ ہے، دلچسپ نہیں کہوں گا میں، شاکنگ ہے۔ ایک تو سیٹلائٹ، یہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹلائٹ ٹاؤن شپ بنانے ہیں اس کے دونوں طرف۔ اب سیٹلائٹ ٹاؤن شپس بنانے ہیں نیشنل لیول پہ، جو ہے ہم تو کہتے ہیں یہ جو بی جے پی والے ہیں، جو لاز انہوں نے ایکسٹینڈ کیے، مگر وہ لاز جو ہمارے فیور میں جاتے ہیں، جس میں جموں کشمیر کے لوگوں کا فائدہ ہوگا، وہ لاز ایکسٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ اب یو پی اے کے زمانے میں پارلیمنٹ نے پاس کیا کہ اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کے لیے، روڈز کے لیے، کسی کے لیے بھی کتنی زمین چھوڑنی چاہیے آن بوتھ سائڈس آف دیٹ، اور یہ ٹاؤن شپس جو بنانے ہیں، جموں کشمیر کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ یہ ٹاؤن شپس میں کون رہیں گے، یہ ٹاؤن شپس کن کے لیے ہیں، کیا یہ ڈومیسائل لوگوں کے لیے ہیں، یہ تو دے ہیو ٹو کم کلیئر آن اٹ، کیا یہ ڈومیسائل جموں کشمیر کے لوگوں کے رہنے والے کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے اس میں دونوں طرف سے روڈ کے کوئی بھی کچھ کھڑا نہیں کر سکتا، کوئی اسٹرکچر نہیں، کوئی شاپ نہیں، کوئی ریسٹورنٹ نہیں، نتھنگ، بلکہ ٹاؤن شپ وہ اس میں آپ لوگ کچھ بھی کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے نیشنل لیول پہ آپ دیکھیں گے، کہیں بھی آپ جائیے تو روڈ وائڈننگ سے ایک تو کمپنسیشن ملتا ہے، اور وہ ایک ڈیفینیٹ ہے کہ کتنا کمپنسیشن ملے گا، اور رنگ روڈ، یہ جو جس رنگ روڈ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت شاکنگ اور بھی ہے۔ ڈیپتھ آف بوتھ سائڈس آف رنگ روڈ سن لیجیے آپ، 500 میٹرز دونوں سائڈ میں سے چھوڑ دو، 500 میٹرز میں ان کو سیٹلائٹ ٹاؤن شپس بنانے آن بوتھ سائڈس آف دا روڈ۔ وہ کتنا ہوا، یعنی نو کنسٹرکشن 500 میٹرز میں، اس کا مطلب ہے ہاف اے کلو میٹر اس سائڈ میں، ہاف اے کلو میٹر اس سائڈ میں، کوئی آپ کچھ کنسٹرکشن کھڑا نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ سیٹلائٹ ٹاؤن شپس بنائیں گے۔ وہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ہم تو لوگوں کو جاننے کا یہ حق ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اس سیٹلائٹ ٹاؤن شپ کن لوگوں کے لیے یہ بن رہا ہے، ہمیں تو جاننے کا حق ہے۔ چلو انہوں مہاراجہ ہری سنگھ کا اسٹیچو بناتے ہیں، مہاراجہ ہری سنگھ کا اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں، اس کو اسکیچ کرتے ہیں، یہ تو جہاں جن کی مرضی ہے وہ چلاتے ہیں، اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نہیں مہاراجہ ہری سنگھ کا۔ مگر اس میں یہ ڈیکیڈز پیچھے چلے جائیں گے کہ اس میں تو ڈیفینیٹ ہے کتنا کمپنسیشن آپ اگر لے رہے ہیں، کہ آپ نے ان کو نوٹس دیا، ان سے بات کی، ان کو کانفیڈنس میں لایا، ان کو بتایا کیوں کر رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہے آپ کو، کتنا کمپنسیشن دے رہے ہیں۔ میں نے سنا کہیں 1 کروڑ قیمت ہے، اس کو 20 لاکھ کہتے ہیں، 50 لاکھ کہتے ہیں۔ یہ تو مرضی سے نہیں ہوگا نا، اس کے لیے ڈیفینیٹ لاز بنے ہیں نا کہ آپ کتنا کمپنسیشن دیں گے۔ اور یہ جو رنگ روڈ بن رہا ہے، وہ بیچارے رو رہے ہیں، ان کے کسی کو کچھ بھی دے رہے ہیں، تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک کمپنسیشن جو ڈیفینیٹ نیشنل لیول کا ہے، اسی لیول کا یہاں بھی دیجیے، اگر آپ نے سارے لاز ایکسٹینڈ کر لیجیے۔
और ये टाउनशिप्स आप किन के लिए बना रहे हैं ये तो जानना पड़ेगा ना। 30 टाउनशिप्स इसमें 30 कितना यूज होगा? 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड फॉर ईच, जो अब टोटलिटी में आएगा, दिस कम्स टू 4000 कैनाल्स ऑफ लैंड पर टाउनशिप, यानी 1.20 लाख कैनाल्स ऑफ लैंड ले रहे हैं। किस जगह में? देखिए कश्मीर, जहाँ तो डेफिनेट, क्योंकि चारों तरफ माउंटेन्स है, ये वैली है, एक डेफिनेट लैंड है। और कौन सा लैंड ले रहे हैं आप? हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बैकबोन जम्मू कश्मीर की। अगर आप देखेंगे हार्टिकल्चर, यही तो बैकबोन है, हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, और आर्टिजन्स जो हमारे हैं श्रीनगर में, यही तो टोटल बैकबोन है। आप वो ज़मीन ले रहे हैं। अब अगर आप श्रीनगर की ही प्लानिंग लेंगे, जो प्लानर्स हैं, उन्होंने कितना कहा है कि ग्रीन एरिया रखना मस्ट है, उसकी भी वायलेशन हो रही है। तो कोई ऑलरेडी एज दे से लैंड डेफिसिट स्टेट है, ये लैंड लिमिटेड है, डेफिनेट लैंड है, और उसमें आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और कोई, जैसे मैंने आपको कहा, श्रीनगर मास्टर प्लान है, ये उसके खिलाफ भी है। और इंडियन गवर्नमेंट लैंड यूज पॉलिसी जो है, जो यूपीए में बनी, उसके भी खिलाफ है। और फिर फार्मर्स का क्या होगा, जो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे कि उनकी इनकम डबल हो जाएगी। जब ये एक्ट बना, इस एक्ट के हक में उन्होंने कहा उनकी इनकम डबल हो जाएगी। यहाँ तो लैंडलेस हो जाएंगे लोग। एक कैलकुलेशन के मुताबिक 5 साल में यहाँ फार्मर्स जो हैं वो लैंडलेस हो जाएंगे। अब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात कहनी है, पहले तो ये गवर्नर्स रूल में हुआ, उसके लिए हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नर साहब इलेक्टेड नहीं थे, यहाँ के लोगों के चुने हुए नहीं थे, यहाँ के लोगों ने इलेक्ट नहीं किए थे। बहुत अच्छी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी हमेशा कि यहाँ इलेक्शन करवाइए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, ताकि यहाँ लोगों के, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, इस पे कोई बात करे, इस पे कोई रिस्पॉन्ड करे। तो कितने एमएलएज हैं जो इलेक्ट होके आए, जिनको लोगों ने वोट दिए और मैसिव मैंडेट दिया जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बहुत अच्छी बात है। तो अब तो ये सुने, ये तो रिस्पॉन्ड करें कि ये सैटेलाइट टाउनशिप्स किन के लिए बन रहे हैं। ये तो इनका काम है, इनका फर्ज बनता है। इसीलिए तो लोगों ने मैसिव मैंडेट दिया। अब तो ये लोग, हमारे लोग तो इन्हीं के पास जाएंगे ना, और 5 साल ये वहां पे रहेंगे। 5 साल का मैसिव वन साइडेड मैंडेट मिला है। तो लोगों को बताइए ना, ये सैटेलाइट, उमर साहब हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की गवर्नमेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी ने इन्हीं को वोट दिया। हम नहीं चाहते थे कि, हम खुदा ना खास्ता ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये 5 साल चले, ताकि लोगों को रिलीफ मिले, ताकि लोगों के काम हो जाए। अब मैं भी सोच रहा था थोड़ा सा डिले करेंगे, इनको टाइम देंगे, बिल्कुल सही बात है, मगर इस काम में तो इनको जवाब देना पड़ेगा लोगों को। कंपनसेशन के बारे में इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इनको तो जवाब देना पड़ेगा, इनको तो लोगों को सुनना पड़ेगा। इसीलिए हम मजबूर होकर, महबूबा जी ने कहा, बीजेपी ने कहा, हम तो बात करें, हम तो ये बात अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि इन 2 चीज़ों का जवाब दीजिए, क्योंकि हमें सवाल पूछना हमारा हक है, सकता है। मगर मैंने सुना कि और ऐसी बहुत सी रोड्स बन रही हैं हमारे इस लैंड डेफिसिट स्टेट में। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा लोगों को कि ये सैटेलाइट टाउनशिप्स जो बना रहे हैं, इसमें कौन रहेंगे, और डेफिनेट हैवी कंपनसेशन देना पड़ेगा। और हमारी हार्टिकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो सुकड़ के रह जाएगी, जैसे मैंने आपको कहा कि वो लैंडलेस हो जाएंगे विद इन 5 ईयर्स, इसका इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जिनके पास मैसिव मैंडेट है, इन सवालों का जवाब देना होगा, और लोगों को इस तकलीफ का इमीडिएटली कोई हल ढूंढना।